करेंगे इनके काम में। तो क्या जैसे ऑलमाइटी अगर चाहते हैं तो सूक्ष्म जगत में रह के ये दुनिया को बदल नहीं सकते? वो तो चाहते सब कुछ कर सकते हैं, रेज मार के पावर डाल के सब, मगर पावर डालने के पहले जो काल अग्नि तो जरूरी है ना, तो वो ही करेंगे ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी करवाएगा ना, बेहद के बच्चों से ही करवाएगा ना, पावर उतार के, साथ में काल अग्नि होगी तो स्थूल चीजों को तो जलाना पड़ता है ना, तो स्थिर चीजें काल अग्नि से जलेगी और पावर उतार के यहाँ ही परमधाम बनाएगा। फिर ये पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है ऑलमाइटी अथॉरिटी का, पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है, क्योंकि ऐसा मल्टीवर्स चल ही नहीं सकता, दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है, दूसरे मल्टीवर्स तो परम प्रकाश के हैं, वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, ना ऐसा कुछ मृत्यु लोक है ना अमर लोक है, ऐसा कुछ नहीं, सब हम जब से भी मल्टीवर्स बना है तब से भी एक समान है, वहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यही मृत्यु लोक, ये मल्टीवर्स गिरा हुआ है, इसलिए मल्टीवर्स को बदलने का काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के कुत्ते बिल्ली पहले इतने पुराने होंगे उनकी आत्मा कि वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, इंद्र भी कुत्ते बिल्ली जो आज के हैं ना, वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, पहले परात के। अच्छा, कितने साल हुए? बहुत, 1550 खरब, 20 अरब और 198 करोड़ साल अभी तक की ने तो वो कुत्ते बिल्ली आज के जो है, अच्छा, वो इंद्र भी हो सकते हैं। इंद्र भी नरक का कीड़ा नहीं मिला, श्राप मिला, तो सही बात है, नरक का कीड़ा बना था। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इतने लंबे समय में अगर मनुष्य आत्मा है तो कई बार इंद्र बनी होगी, कई बार वो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो आत्मा की अंत मते सो गति, शरीर छोड़ते वक्त तो 84 लाख योनि में चली जाती है, मगर केवल हमारे ब्रह्मांड में केवल ब्रह्मा की रचना है ऐसा नहीं है। अच्छा, बाहर से आई हुई दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स में हमेशा आत्माएं आती रहती है, इस बार बहुत ज्यादा आई है। ठीक, इस बार दूसरे मल्टीवर्स से भी आत्मा आई, ग्रेट मल्टीवर्स से भी क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने बोला है 100 कला की आत्मा आई हुई है कि इस वक्त ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिनकी जो आत्मा है इस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कहाँ होगी और वो क्या कर रही होगी? क्या वो ब्रह्मापुरी में होगी? क्या विष्णु? देखो, ब्रह्मा तो बदल गया है, ब्रह्मा मनुष्य बन चुका है, हमारे दूसरा कोई ब्रह्मा बैठ गया है अभी। अच्छा, चलो ये भी थोड़े समय पहले जो ब्रह्मा था वो अब मनुष्य बन चुका है। अच्छा, और विष्णुपुरी में जो विष्णु भी बदल चुका है, क्योंकि वहां दूर दूर से गैलेक्सी और यूनिवर्स से आए हुए बहुत बड़े बड़े महाविष्णु से भी, परम महाविष्णु से भी बड़ी बड़ी कैटेगरी की आत्माएं आई हैं, तो वो विष्णुपुरी में विष्णु की सीट पर बैठ गए, महाविष्णु बैठ गया, परम महाविष्णु बैठ गया, क्योंकि वो अब वो विष्णु से काम इस ब्रह्मांड को संभालने का नहीं है, इसलिए महाब्रह्मांड से महाविष्णु आया है। अच्छा, परम महाब्रह्मांड से परम महाविष्णु आया है, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, तो सब कुछ तो सब आकारी रूप में सब है अभी विष्णुपुरी है ना, बैठे हुए। विष्णुपुरी में महाविष्णु है, परम महाविष्णु है, शिवपुरी है तो वहाँ महाशिव भी है, महाशक्तियां भी तो है। जो ओरिजिनल ब्रह्मा विष्णु शंकर थे वो कहाँ? मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गया। ओके, शंकर तो वहाँ है ना, महादेव, मैंने बोला कैलाश मानसरोवर में, वो कैलाश पहाड़ में रहते हैं, बराबर, उनकी परिवार के साथ वहाँ सूक्ष्म में रहते हैं, 3 तत्वों में रहते हैं, सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं शंकर महादेव। तो ये बताइए कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्या यूएफओ, एलियन और ईटीज जिसे हम कहते हैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में जा सकते हैं? यही हुई नहीं बात? हमारा पूरा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष माना कितना होता है? 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर का एरिया में बाहर से दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स से एलियंस आए हुए यूएफओ लेकर भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड में तो पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए तो अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ से आए? तो क्या ये सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी धर्म संप्रदाय है? जो धरती पर हो रहा है, हमेशा बोलते हैं धरती पर कौन क्या चला, सूक्ष्म जगत वाले ही धरती पर चला रहे हैं। तो धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म में तो इससे कई गुना है। और भी धर्म होंगे? बहुत बहुत, बेहिसाब। तो ये बताइए बाबूजी, ऊपर के अभी हम धरती पर, हमारे ऊपर जो 7 लोग हैं, इसमें क्या हो रहा होगा? 7 लोग में ऊपर से एलियनशिप आके बाहर से एलियनशिपों से भरा पड़ा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। क्या भूवर लोक में आत्माएं रहती है, स्वर्ग में रहती है, ऊपर जो तप लोग, महल लोग, उसमें आत्माएं रहती है? आज आत्माएं है, मगर उनके साथ एलियन का शिप भरा पड़ा है।
ठीक है, वो उनको हार्म नहीं करते। एलियन के विमान शिप का हो जो भी है, ठीक है। मैंने 3i एटलस पर नहीं वो एक हाँ वीडियो बनाया था। बहुत बहुत बढ़िया है जी। तो वो कितनी पावरफुल आत्माएं होती है, वो तो जो दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स से आई हुई इतनी, इनके एलियनशिप में तो परम प्रकाश की होती है, तो वो तो वो ठीक है बाबूजी, लेकिन अभी जो भरा 7 पड़ा लोग है। भरा पड़ा है। पूरा हमारा ऊपर का 60 लोग, नीचे का 60 लोग, पूरा हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम भी भरा पड़ा है अभी निराकारी दुनियाओं से। तो जो हमारे 33 कोटि బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారంలకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ ఏలియన్స్ గురించి, మూడో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి చెప్తున్నటువంటి లైవ్ వీడియోలో 2026లో ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది చెప్పుకొస్తూ ఉన్నారు. దీని యొక్క ప్రభావం, ఏలియన్స్ యొక్క ప్రభావం కూడా చెప్పారు. కాబట్టి మనము ఇక కంటిన్యూషన్గా దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఆల్మైటీ అథారిటీ కోరుకుంటే సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండి ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చలేరా? కోరుకునేది అందరూ కూడా ఇదే, ఏదైనా చేయగలరు కదా? రేసెస్ వేసి పవర్ ఇచ్చి కూడా మరి ఈ పని చేయొచ్చు కదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు, ఆల్మైటీ అథారిటీ అయితే కోరుకునేది ఇదే, ఏదనుకుంటే అది చేయగలడు. రేసెస్ వేసి కూడా అన్నిటినీ కూడా పవర్ ఇచ్చి చేయగలరు. కానీ ఫస్ట్ ఏదైతే కాల అగ్ని ఉన్నదో అది కూడా తప్పనిసరే అదే చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ చేయిస్తూ ఉన్నారు బేహద్ పిల్లలతోటి. పవర్ని దించటంతో కాల అగ్ని ఏదైతే ఉందో అది స్థూల వస్తువులను దగ్ధం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్థితిలో వస్తువులు కాల అగ్నితో దగ్ధమైతే పవర్ని దించడంతో పరంధామము తయారవుతుంది. పూర్తి గెలాక్సీ, యూనివర్సు, మల్టీవర్సు కూడా పరివర్తన అయిపోతాయి. ఆల్మైటీ అథారిటీ పూర్తి మల్టీవర్స్ను మార్చేటువంటి ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మల్టీవర్సు ఇప్పుడు ఇక నడవటానికి యోగ్యంగా లేదు. వేరే మల్టీవర్సుని తయారు చేయాలి. ఎందుకంటే మన ప్రక్కనే ఉన్న వేరే మల్టీవర్సు ఇలా లేదు. ఈ మల్టీవర్సు పూర్తిగా మరి కొత్తగా తయారు చేసేదాన్ని పరం ప్రకాశంలో ఉంచుతున్నాము. అసలు మల్టీవర్సులో జన్మ మరణ మృత్యువులు, జన్మ మరణ చక్రాలు అనేవి లేవు. అనంత కోటి మల్టీవర్సు అమరలోకాలుగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మన యొక్క మల్టీవర్స్ ఈ విధంగా అయిందో అప్పటి నుండి మరి అన్నీ కూడా ఒకే సమానంగా చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాం. అక్కడ ఏమీ మార్పు రాలేదు. తయారైన దగ్గర నుంచి మృత్యులోకము లేదు. ఈ యొక్క మల్టీవర్స్ మాత్రమే పడిపోయింది. అందుకనే మల్టీవర్స్ని మార్చేటువంటి పని చేయటం కోసమే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడు కుక్క, పిల్లి మొదలైనటువంటి ఏవైతే ఆత్మలు ఉన్నాయో, మన జంతువులు ఉన్నాయో, ఈ ఆత్మలు ఎలాగా పూర్వజన్మలో కూడా అలాగే ఉన్నాయా? ఈ ఆత్మలు ఏంటి అంటే బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ కుక్క, పిల్లి లాగా ఇప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఇంద్రుడు కూడా కావచ్చు. అందుకనే చూడండి, ఈనాటి కుక్కలకి, పిల్లిలకి కూడా మంచి ఇంద్ర భోగాన్ని అనుభవింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఫారిన్ కంట్రీస్లో చాలా చక్కటి పాలన చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా పురాతనమైనది కదా ఈ బ్రహ్మాండము. 1550 కరబ్ 20 అరబ్ సంవత్సరాలు, 198 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి కూడా చూసినట్లయితే కూడా ఇప్పుడు కుక్క, పిల్లి ఈ రోజుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇంద్రుడు కూడా కావచ్చు. ఇంద్రుడు కూడా నరకంలో ఉన్నటువంటి పురుగులాగా అయ్యాడు. ఋషి యొక్క శాపము అని అంటారు కదా, కరెక్టే. నరకంలో కీడ
పురుగులాగా అయితే మరి కుక్క పిల్లిలాగా కాలేరా? ఎందుకంటే చిరకాలం నుండి మానవాత్మగా అయిపోయినటువంటి ఇంద్రుడు అనేక జన్మ మరణ చక్రంలో కూడా వచ్చాడు. ఆత్మకు అంతమతి సోగతిగా ఉండి శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆత్మకి 84 లక్షల యోనుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. కేవలం మన బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ యొక్క రచన ఉన్నదా బాపూజీ, లేదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. మంచి ప్రశ్న అంటూ బాపూజీ అంటున్నారు. బయట నుండి వచ్చినటువంటి అనగా వేరే వేరే గెలాక్సీ నుండి, యూనివర్స్ నుండి, గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఈసారి చాలా ఎక్కువ మంది అయ్యారు. వేరే మల్టీవర్స్లో మీ ఆత్మలు కూడా వచ్చారు. గ్రేట్ మల్టీవర్సులో నుండి కూడా రావటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బాపూజీ, ఇప్పుడు 100 కళలు ఆత్మ అయి ఉండి ఈ సమయంలో ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే, అసలు ఈ సమయంలో బ్రహ్మ మరియు విష్ణు మహేశ్వరులు ఆత్మలు మన బ్రహ్మాండంలో ఎక్కడున్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? బ్రహ్మపురిలో బ్రహ్మ లేడా? విష్ణుపురిలో విష్ణువు లేడా? ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ బ్రహ్మాండంలోని బ్రహ్మ మనిషి అయిపోయారు. వేరే బ్రహ్మను వచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. మహాబ్రహ్మాండం నుండి మహాబ్రహ్మ రావచ్చు, మహాబ్రహ్మాండం నుండి పరబ్రహ్మ మహాబ్రహ్మ ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మలాగా పాత్ర ప్లే చేయొచ్చు. ఎందుకని? బ్రహ్మ ఈ సమయంలో మానవుడైపోయాడు. మరి విష్ణుపురిలో ఎవరైతే విష్ణువు ఉన్నాడో ఆయన కూడా మారిపోయాడు. దూరం నుండి గెలాక్సీ నుంచి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మనుషులుగా అయిపోయిన బ్రహ్మకు బదులు విష్ణువు బదులు అక్కడ పాత్ర ప్లే చేస్తున్నారు. చాలా పెద్ద పెద్ద కేటగిరీ ఆత్మలే వచ్చి ఉన్నారు విష్ణుపురిలో. విష్ణు సీట్లోనూ కూర్చున్నారు. మహావిష్ణువుగా కూడా అయ్యారు. మహావిష్ణువుగా అయ్యి కూర్చున్నారు. ఎందుకంటే విష్ణు యొక్క పని మరి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సంభాళించాలి కదా. మరి బ్రహ్మాండంలోని విష్ణువే మనిషి అయిపోతే మరి బ్రహ్మాండాన్ని సంభాళించలేడు కదా. అందుకని మహాబ్రహ్మాండం నుండి మహావిష్ణువు వచ్చారు. మహాబ్రహ్మాండం నుండి మహావిష్ణువు వచ్చాడు. యూనివర్స్ నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి అందరూ వచ్చారు. వారి రూపాలన్నీ ఇక్కడ విష్ణు రూపంలోనూ బ్రహ్మ రూపంలోనూ పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. మహావిష్ణు రూపంలో ఉన్నారు. మరి శివపురి బాపూజీ ఉన్నారా? శివుడు అక్కడ శివశక్తి అకారి రూపంలో ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. అక్కడ శివుడు కూడా సాకార రూపంలోకి వచ్చేసి జీవుడైపోయాడు. అందుకని శివుడు లేకపోతే బ్రహ్మాండాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? అందుకని మహాశివుడు కూడా కిందకు వచ్చాడు, మహాశక్తులు కూడా కిందకు వచ్చాయి. ఒరిజినల్ బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే మనుషులు అయిపోయారు అంటున్నారు బాపూజీ. మనుషులు అయిపోయి ఏం చేస్తున్నారు? మరి శంకరుడైతే హిమాలయాల్లో ఉన్నారు అంటున్నాడుగా మహాదేవుడు రూపంలో. నేను చెప్పాను కదా, శంకరుడు మహాదేవుడుగా కైలాసగిరి మానస సరోవరంలో మరి పర్వతం మీద కుటుంబ సహితంగా పరివారంతో సహా ఉన్నారు. 3 తత్వాల్లో ఉంటూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నారు. శంకర్ మహాదేవ్ అని మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారో, పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్నాడు. ఇంకా అనంతభాయ్ అంటున్నారు బాపూజీ దీని యొక్క రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి, మరి యూఎఫ్ఓలు ఏలియన్స్ ఇట్ ఈజ్ సేమ్ మనం ఏదైతే అంటూ ఉన్నామో వాళ్ళు బ్రహ్మపురిలోకి విష్ణుపురిలోకి శివపురిలో కూడా వెళ్ళగలరా అంటూ ఉన్నారు. ఇదే కదా జరిగిన విషయం అంటున్నారు బాపూజీ. పూర్తి బ్రహ్మాండం మొత్తం ఒక ప్రకాశ సంవత్సరం అయితే 188 ఖరబ్ కిలోమీటర్ల యొక్క డయామీటర్గా ఏరియాలో ఉంటే బయట నుండి దూరం నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి మల్టీవర్స్ నుండి గ్రేట్ మల్టీవర్స్ నుండి
ఏలియన్స్ రూపంలో అక్కడ ఉండేటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆత్మలు వచ్చి ఉన్నారు. యుఎఫ్ఓలు వేసుకొని వచ్చారు, పూర్తిగా నిండిపోయారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో కాలు పెట్టే అంత ప్రదేశం కూడా లేనే లేదు, మొత్తం కిక్కిరిసి ఉన్నారు. అందుకనే అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనుకుంటున్నావు? ఇక్కడ సూక్ష్మ జగత్తు నుండే ఆల్రెడీ ధర్మ సంప్రదాయాలు, ఆత్మలు భూమి మీదకి వచ్చేసారు. ఇదేగా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. భూమి మీద ఎవరు ఏమి నడిపిస్తూ ఉన్నారు? సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఈ భూమి మీద నడిపిస్తూ ఉన్నారు. సదా నేను చెప్తుంది ఇదే కదా, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే ఈ భూమి మీద మొత్తాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయ ఆత్మల్ని చూడండి. మరి సూక్ష్మంలో అనేక రెట్లు ఉన్నారు ధర్మం సంప్రదాయకులు. ఈ లెక్కతోటి చూసినట్లయితే బాపూజీ పైనుండి ఇప్పుడు ఈ భూమి మీదకి మన పైన ఏదైతే 7 లోకాలు ఉన్నాయో, మరి అవన్నీ ఉన్నాయా? 7 లోకాల పైన మరి ఏలియన్ షిప్ వేసుకొని వచ్చేసారు బయట నుండి అని అంటూ ఉన్నారు. నిండిపోయారు అని చెప్తున్నారు. పూర్తి బ్రహ్మాండము భవర్లోకాల్లో ఆత్మలు ఉండేవాళ్ళు లేరు, స్వర్గంలో ఉన్నారు. ఆ పైన తపలోకం, మారులోకం, జన్లోకం ఆత్మలు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు అంటే వాళ్ళు కూడా కిందకు వచ్చేసారు. పూర్తిగా ఏలియన్ షిప్లు ఏదైతే ఉన్నాయో నిండిపోయిన ఉన్నాయి అంటూ ఉన్నారు. వారి యొక్క హార్మోన్ నహి కర్తే, వాళ్ళు కష్టపెట్టరు, ఎవరిని బాధ పెట్టరు అంటున్నారు. ఏలియన్ యొక్క విమానములు అనండి, లేకపోతే యుఎఫ్ఓలు అనండి, ఏదనండి, త్రూ ఐటమ్ వస్తూనే ఉంది. ఒక వీడియోలో కూడా నేను చెప్పాను, సోల్ జర్నీ అని, చాలా చాలా పెద్దది. ఎన్ని పవర్ఫుల్ ఆత్మలు, ఎంత పవర్ఫుల్ ఆత్మలు దూర దూరం నుండి, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చి ఉన్నారు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి, మల్టీవర్స్ నుండి అనేక మంది ఏలియన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు పరం ప్రకాశంలో కూడా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ పరం ప్రకాశం మన బ్రహ్మాండాన్ని కరిగిస్తుందేమోనని ఆవరణ వేసుకొని కూర్చున్నారు. ఇది కూడా నా డైరెక్షనే, మీరు ఇట్లా వేస్తే మా బ్రహ్మాండం కరిగిపోతుందని చెప్పాను. వాళ్ళ ప్రకాశం బయటికి రాకుండా చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన బ్రహ్మాండం ఒక కళా పవర్ కూడా లేదు కదా, హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే కరిగిపోతుంది కదా. అందుకని నా సలహా ప్రకారం వాళ్ళ పవర్ని క్లోజ్ చేసుకొని కూర్చున్నారు. పూర్తిగా మన పైన 60 లోకాలు, క్రింద 60 లోకాలేంటి, పూర్తిగా బ్రహ్మాండం 7 లోకాలే అంటున్నారు. 55 కోట్ల నరక లోకాలు లేవు. పూర్తి బ్రహ్మపురి, శివపురి, పరంధామంలో కూడా నిండి ఉన్నారు. పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు. మరి ఇప్పుడు నిరాకారి ప్రపంచం నుండి మరి ఏదైతే మన 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారో వాళ్ళు అంటే బాపూజీ అంటున్నారు, సగం మంది మనుషులు అయిపోయారు, సగం మంది స్వర్గంలో కూర్చున్నారు. మరి 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు లేదా కీర్తన ఉంది కదా, సగం మనుషులు అయిపోయారు. మరి వాళ్ళ కీర్తన ఉంటుందా? సూక్ష్మంలో సగం ఉన్నారు. పవర్ అనేది లేనే లేదు. మరి హై పవరు వాళ్ళకు కూడా లేదు. ఏ రూపంలో ఏ విధంగా చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ స్వర్గంలో ఈరోజు దేవతలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారా? లేరా? స్వర్గము అంటే బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలతో నిండి ఉంది కనుక స్వర్గంలో ఉన్న దేవతలందరినీ కూడా భూమి మీదకి నెట్టి పడేశారు. భువర్లోకంలోనో లేకపోతే భూలోకంలోనో కింద పడిపోయి ఉన్నారు. నేను చెప్పాను కదా, మంగళ గ్రహం మీద కూడా ఇప్పుడు మరి ఎవరున్నారు అని. 8000 సంవత్సరాల పూర్వం యుద్ధం జరిగింది. మంగళ గ్రహంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ భూమి మీదకి వచ్చారు, వేరే వేరే గ్రహాల్లోకి వెళ్ళారు. క్రిస్టియన్ వాళ్ళు పూర్తిగా దాన్ని ఆ సంబంధించిన క్రిస్టియన్ ధర్మ ఏలియన్స్ కబ్జా చేశారు. 8000 సంవత్సరాల పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అక్కడి నుండి వచ్చారు, సూక్ష్మంగా ఉన్నారు, భూమి మీదకి వచ్చారు. అన్ని గ్రహాల నుండి కూడా వచ్చారు. అన్ని గ్రహాల్లో ఇదే పరిస్థితి. కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏం పనిచేస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ వాళ్ళందరూ అని అంటే, మరి నేను అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయాలు అంటున్నా అంటే వాళ్ళు భూమి మీదకి వచ్చి అదే చేస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మంలో ఏవైతే చేశారో వాళ్ళ యొక్క విమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా భూమి మీదకి రావటం జరిగింది.
ఇంకా ఏమంటున్నారంటే పైనుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళడం మార్గం చూపిస్తాను అని కిందకి దారి చూపిస్తూ ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఈ ప్రపంచం ఈరోజు ఎందుకున్నది అంటే దీనికి సమాధానంగా బాపూజీ ప్రపంచం గురించి సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధంగా హిందూ శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. హిందూ సనాతన శబ్దం కాదు, హిందూ అంటే సింధు ద్వారా తయారైంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా ఈ సనాతన ధర్మం కనుమరుగైపోవటానికి ఆధారము ఏంటి అనేది కూడా చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీని గురించి ఇంకా ముందు ఏమున్నదో విందాము. అచ్చా పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం, మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి. నమస్తే. పూర్తి వీడియోలను చూడటానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ అందుతూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.